زميل مناضل القديم لحقوق الإنسان دخل في البروسيسوس ديال لا ريفورم ديال لي دغوا دو لوم في عهد حسن الله يرحمه، وكمل الطريق ديالو. دابا تيحاول يخدم بلادو. جوستومون كنا في الكونسي دو هو طونك اكسبير اللي عنده لو كوتي ميغراسيون اي دغوا دو لوم. كانت يعني واحد الانترفونسيون ما شاء الله قدام الكونسي دو لوروب والاوروبي. انت تشرفنا. دونك رغم ان الوقت ضيق وعنده يعني الفول تاع العشيانيت، راه قبل كومان يعني مع الجاليه. دونك بالنسبه له هذا هو صوب الموضوع والاكتيفيتي ديالو في هذه السنين الاخرى. دونك راه غادي يشونجي معنا، وليشونج راه غيكون نحاول ما يمكن يكون اوفير لو بلوس على حسب الاهتمامات ديالكم بصفه عامه، سورتو الموفمون دو لا ميغراسيون à travers le monde, ou la situation aujourd'hui, ou comment les Marocains du monde peuvent contribuer à ce qui se passe au Maroc. Donc, je vais donner la parole à Sylvie pour quelques minutes d'intervention avant de passer directement l'échange معكم. مرحبا بسيدي اسمعنا. شكرا سي محمد العبد. السلام عليكم ومرحبا بكم. كما قال سي ادريس، انا جيت هنا لان كان واحد اللقاء بين البرلمان المغربي والمجلس الاوروبي. انتم عارفين بان المغرب عنده واحد اللي تيسموه في الهضره ديالهم هنا ديال الكونسي دو لوروب لو ستاتيو بارتنير دو لا ديموكراسي، يعني الشريك في الديمقراطيه. كاينين 4 دول في العالم اللي عندهم هذا الوضع مع المجلس الاوروبي، الكونسي دو لوروب. وهنالك نقاشات يعني مستمره بين البرلمان المغربي والاسامبلي بارلمونتير دو كونسي دو لوروب اللي مختلفه على البرلمان الاوروبي. يعني باش دونك هذا تيبين ان هنالك اعتراف يعني نسبي، ولكن اعتراف حقيقي في نفس الوقت بالكونسي دو لوروب، بالتحولات والتطورات اللي كاينه في المغرب. هذا هو في هذا الاطار يعني، وتيجعل هذا تسمح باش البرلمان المغربي والبرلمان المغربي يشاركوا اشغال المجلس لاسامبلي بارلمونتير دو كونسي دو لوروب، يعني بلا ما يصوتوا ولكن تيشاركوا في كل الاعمال. هذا هو الهدف الاساسي اللي كان ديال هذا اللقاء اللي كان حول الهجره. والسي ادريس اقترح باش نتلاقاو. اذا عندنا حوالي ساعتين بغيت تقول لان الطياره في 7 نمشي، ولكن اذا ما بغاش انا ندير شي خطاب طويل ولكن الفكره هو انه تطرحوا الاسئله وتعطيوا وجهه النظر ديالكم بكل اريحيه وكل حريه. ولكن باش يعني نحط الاطار العام ديال الهضره ديالنا وديال النقاش ديالنا، هو كما تنقولوا دابا موضوع الجاليه المغربيه بالخارج. انا باغي ناكد فقط انه هذه الجاليه المغربيه عرفت خلال هذه 30 سنه الاخيره يعني عده تحولات يعني اساسيه اللي يمكن مازال ما فهمناهاش مزيان في المغرب. ويمكن يعني شويه ديال الصعوبه اللي كاينه بعض المرات في العلاقه بين المغرب والجاليه هي انه هنالك تحولات في الجاليه اللي مازال المغرب ما استوعبهاش مزيان. وثانيا يمكن بعض التحولات في المغرب اللي مازال كذلك بعض الاعضاء في الجاليه ما فهموهاش مزيان. دونك عندنا بعض المواضيع شي شويه سوء ديال التفاهم. يعني vaut mieux que je parle en français et en arabe, c'est bien ça. Donc je vais essayer d'alterner, hein. Et en m'excusant pour que tout le monde puisse suivre. Je vais dire simplement que donc moi je suis là pour une activité Conseil de l'Europe, mais on a profité de ma CDS pour permettre cet échange, sachant que bon, l'idée c'est d'échanger. Je ne vais pas faire une conférence, mais en revanche simplement pour mettre le cadre global de notre discussion, rappeler quelques éléments sur la communauté marocaine à l'étranger. De quoi il s'agit-il aujourd'hui? Or, à mon avis, un des problèmes essentiels, c'est que la communauté marocaine à l'étranger a connu un rythme très rapide, très rapide, des changements incroyables. Et en même temps, le Maroc n'a peut-être pas, le Maroc et les autorités et la société marocaine, les deux, hein, n'ont pas encore pris bien compte de ces changements. Ces changements, alors pour vous donner un chiffre, par exemple, qui montre ces changements, en 1992, 94, 95, il y avait moins de 50 000 Marocains en Espagne.
قل من 50,000 مغربي في اسبانيا. اليوم راه كاين 900,000 مغربي في اسبانيا. 900 et probablement 1 million. En Italie, c'est la même chose. Donc la communauté marocaine a s'est développée démographiquement à une vitesse incroyable. D'où, par exemple, la nécessité de créer des consulats pour le minimum de services. Donc, développement démographique. Deuxièmement, féminisation. Aujourd'hui, la moitié des Marocains du monde sont des femmes. La moitié. Et dans de nombreux cas, ce sont les femmes qui émigrent. Et ce qu'on appelait le regroupement familial. Aujourd'hui, il y a des Marocaines qui émigrent. Deuxièmement, on a un double phénomène, il y a le rajeunissement et le vieillissement. Les premières générations vieillissent et les jeunes naissent tous les jours. Tous les jours, tous les jours, il y a des Marocains qui tombent dans la retraite en Europe. Aujourd'hui, on estime, يعني حسب بعض الأرقام، qu'il y a 900,000 متقاعد مغربي في أوروبا. 300,000 retraités. Et donc, ça pose des questions. Oui, et en même temps, le rajeunissement avec, si vous voulez, les nouvelles générations qui naissent et qui sont européennes. Il n'est pas marocain résident à l'étranger. مغاربة قاطنين بالخارج لا راه فرنساوي من اصل مغربي ولا هولندي من اصل مغربي. شفناها يعني on l'a vu au moment du mondial, il y avait 5 nationalités plus les Marocains du Maroc parmi les footballeurs. Il y a aussi, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est le développement du niveau socioculturel. يعني le نمو الثقافي ديال المغاربة. D'abord, 20% des Marocains de l'étranger, c'est bac plus 6. Donc, في المحطة يديك تلقى دابا مغربي في السياسة، في الرياضيات، في الفيزيك، partout. Donc, et au Maroc, lorsqu'on parle de ça, on dit la fuite des cerveaux. Là, on est en train de perdre des cerveaux. Moi, je préfère parler de la participation des Marocains à la circulation internationale. D'abord, dans tous les pays, les gens bien formés circulent. يخدم اليوم في فرنسا ويمشي لاسيا ويرجع لامريكا. دابا انت تاخذ الطياره si vous prenez l'avion tous les jours entre Rabat et entre Casa et Paris, vous avez toujours l'avion plein. C'est que des cadres, imma européens ou maghrébiens, qui circulent. Donc c'est une chance extraordinaire pour le Maroc, si c'est bien utilisé. C'est pour ça que Sa Majesté a parlé dans le discours du 20 août des compétences marocaines à l'étranger. C'est essentiel. Aujourd'hui, les pays qui se développent, c'est les pays qui ont un capital humain. باش تشارك في العالم ديال اليوم ماشي خصك البترول ولا خصك الفوسفات فقط. مزيان لك البترول والفوسفات مزيانه ولكن فوندامونتالمون خصك لي سيرفو. C'est ça le capital numéro 1. Et donc, alors, parmi les transformations aussi, par exemple, il y a de nouvelles populations parmi les Marocains étrangers. Les mineurs non accompagnés. انتم ماشي اهتمام ديالكم الاول ولكن بالنسبه للحكومات الفرنسيه ولا الاسبانيه ولا الايطاليه والراي العام في هذه الدول la question des mineurs non accompagnés est une question essentielle. La crise, une des crises qui a commencé avec la France a commencé sur ça. ملي عقلتو ملي مشى دارمانا ودوبون موليتي مشاو للمغرب. علاش مشاو على هادو الدراري غير المرافقين. Donc ça c'est par exemple une nouvelle population اللي خص المغرب يتعامل مع هاد. L'autre chose, je vais finir là-dessus, c'est que la question de la migration, ou laisse dans la quasi-totalité des pays du monde, là où il y a les Marocains, une question politique. C'est devenu une question qui est utilisée politiquement. معناتها دابا فيما تتقرب بصفه مستمره النقاش اللي كاين السياسي هاد الدول سورت الدول الاوروبيه على المهاجرين. انتم شوفوا دابا فرنسا que les 6 mois on a une nouvelle affaire et تتخرج من une affaire تتمشي la dernière c'est celle ديال داك الدراري اللي صلاو في الجامع في المدرسه في نيس هذه الاسبوع. Mais dans 15 jours, il y aura une nouvelle affaire, hein. Vous pouvez être sûr. Donc, on est devenu le sujet
de surenchère politique. Et ça devient une affaire, la polémique sur l'immigration, qui nous touche nécessairement. Donc ça, c'est dans ce contexte-là, il faut se dire que la première arme qu'on a, comme Marocains de l'étranger, c'est notre capacité à nous organiser. Il ne faut pas penser que c'est le Maroc officiel ou la société marocaine ou là le CCME va régler tous les problèmes de l'immigration marocaine. Il y a une partie des problèmes qui sont entre les mains des Marocains, leur capacité à être des citoyens dans les pays où ils sont installés. Deuxième idée très rapide, c'est que le Maroc a développé une politique envers l'immigration marocaine qui a commencé dans les années 1990. Pour les plus anciens d'entre nous, les jeunes ne le savent pas, le Maroc a été un des premiers pays de la Méditerranée à mettre en place une politique en direction de sa population immigrée, avec la création en 1990 de la Fondation Hassan II, après d'un ministère, qui a été ministère en développant le réseau bancaire marocain. Il faut savoir que les premières banques marocaines ont été implantées dans le consulat marocain. À l'époque, les gens comme moi ont critiqué ça. On disait c'est pas bien. Mais avec le temps, ça a montré que ça a servi à développer un réseau bancaire important pour l'immigration, mais aussi pour le développement du pays. Les transferts d'argent des Marocains du monde, c'est une source essentielle pour le budget, mais aussi pour combattre la pauvreté. Parce que l'argent qui va dans les familles, c'est un moyen essentiel au Maroc et ailleurs pour combattre la pauvreté des familles. Et surtout, on sait que, par exemple, ça jouait un rôle très important dans la scolarisation des filles. C'est-à-dire que هذه الفلوس اللي تتمشي globalement يعني بصفة عامة تتمشي للماكلة تتمشي للصحة la santé et aussi pour la scolarisation. Et donc, donc lorsqu'on dit que ça joue un rôle important, c'est pas clair, c'est un rôle souterrain, mais c'est un rôle essentiel. Il y a d'autres aspects de la contribution de ces Marocains aussi au développement du pays. Là, il y a 2 mois, et 2 mois, on a fait un grand colloque avec l'Association des régions du Maroc qui a montré comment les associations d'immigrants participent au développement de leur région. C'est un rôle essentiel. Il y a des régions comme Maghreb qui ont été transformées totalement par l'action des migrants marocains ou la Bled. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Donc le Maroc a mis en place des institutions. C'est dans ce cadre-là que le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger a été créé comme une instance. Elle a 2 rôles essentiels à Mejlis. Un rôle consultatif, il analyse les politiques du gouvernement et lorsqu'il pense qu'il faut faire des critiques, il les fait. Lorsqu'il pense qu'il faut faire des propositions, il les fait. Et c'est en même temps un lieu pour réfléchir sur l'avenir. Donc il faut être absolument clair sur une idée. Il y a le gouvernement, il y a le Conseil. Le Conseil est responsable de ce qu'il doit faire et de ce qu'il fait, et le gouvernement est responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il doit faire. Donc, c'est pour dire. Deuxième chose essentielle, c'est qu'il y a d'évidence le dispositif LICAIN. Et les politiques LICAINO, ce sont des politiques qui ont été élaborées il y a 15 ans, 20 ans. Et que maintenant, il faut une mise à jour de ces politiques. Et par exemple, je vais prendre un exemple qui est très important, en tout cas pour moi, c'est celui de la mobilisation des compétences. Comment le Maroc peut mobiliser les compétences qui sont à l'étranger en faveur du développement. Le Maroc a été un des premiers pays à mettre en place une politique de mobilisation des compétences. Ça a commencé en 1993. Allah yarhamou Mziane Belkheir, qui était un conseiller de Sa Majesté le roi Hassan II, avait organisé la première réunion des compétences marocaines à l'étranger. Il y avait plus de 300, déjà d'accord, 93.
300 باحث وعالم مغربي للخارج. Donc on a fait, à partir de ça, il y a eu plusieurs autres expériences. Est-ce qu'on a réussi à 100%? Non. Donc il faut mettre à jour cette politique. Il faut qu'on prenne ce qu'on a déjà fait jusque-là. Et il faut qu'on l'évalue, qu'on le critique. Bon. C'était ça le sens du discours de Sa Majesté du 20 août dernier. Il y a des transformations dans la communauté. On avait des politiques depuis longtemps et qui sont considérés, c'est pas pour dire l'Amzin, mais dans tous les travaux qui sont faits sur les autres pays, le Maroc. Le Maroc est considéré comme un pays qui a une politique active en matière d'immigration. Donc, il y a des transformations. On a fait des politiques. Il faut maintenant mettre à jour ces politiques. Et en tenant compte de ces transformations et en tenant compte des besoins du pays. Le Maghreb est un pays qui a fait des réformes essentielles, importantes, sur le plan politique, des droits de l'homme, sur le plan de l'égalité homme-femme, sur le plan des énergies renouvelables. On peut multiplier. Voilà qu'il y a, cet effort n'est pas suffisant. Cet effort doit être, pour vous donner un exemple tout simple, on est aujourd'hui pratiquement à 9,5 millions de jeunes Marocains dans l'école. C'est 1,5 million ديال المغاربه في المدرسه ولا في الثانويه ولا في الجامعه. مي كل عام تيخرجوا 300,000 طفل مغربي تيخرجوا بلا دبلوم بلا قرايه، ما قراو والو. 300,000 معناتها في 3 سنين مليون. Donc, en même temps, on a des ingénieurs في العالم كله. منصف السلاوي اللي يخدم مع ترامب على الفيروس المغربي ولد السلام. On a plein de Rachid Yezami, on a plein de compétences là. Mais en même temps, on a par exemple ce problème de l'échec scolaire. وعندنا مشاكل أخرى بزاف. دابا الآن بدينا تنعيشوا في المغرب le stress hydrique. الماء. C'est un vrai problème. Et donc, est-ce qu'il y a comment les Marocains du monde peuvent aider le Maroc à faire ce problème? C'est une des questions de droit. إذن خصنا في نفس الوقت نسألوا. On a le droit d'interroger, de critiquer, de dire voilà, notre pays doit faire ceci ou cela pour nous. Mais en même temps, la proposition d'elle, on doit aussi se dire qu'est-ce qu'on fait pour ce pays. Pour reprendre la phrase de Kennedy, il faut qu'on se demande ce qu'on doit faire pour ce pays, parce que d'une manière générale, grâce au courage des premières générations, les migrants ont réussi à assurer une vie digne pour eux et pour leur famille. Les premières générations, mais maintenant, alhamdoulilah, on est arrivé à un niveau plus ou moins digne. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait aussi, nous, pour notre pays, pour nos populations. Donc, c'est ça là-dessus que je vous propose de discuter. Nos revendications et ce qu'on peut apporter, juste, en même temps. Merci. Salam alaikum. Salam. J'avais 3 questions. Donc, 2 questions. Vous pouvez vous présenter. Excusez-moi. Alors, je suis Mme Bézarina. Donc, 2 questions. Vous m'avez expliqué d'après compris ce qui est. Et ma troisième question, c'était pour voir, en tant qu'associatif ou bénévole, est-ce qu'on peut faire partie d'une délégation pour pouvoir apporter le projet ou quoi que ce soit avec les politiciens marocains? Voilà. Et j'ai aussi, avant que vous puissiez me répondre pour cette question, j'aimerais m'excuser auprès de vous parce que j'aurais un mot à dire pour Monsieur le Consul, si ça ne vous dérange pas. Si vous êtes tous d'accord avec moi, on a vu sur la liste comme quoi on aura un nouveau consul. Si vous me permettez, j'aimerais bien qu'on se lève tous et qu'on applaudisse M. Sébastien Président. Je vous propose simplement, je m'associe à cet hommage, mais vous m'avez amené les larmes aux yeux. Et
qu'on ramasse 2 ou 3 questions. Merci pour cet exposé. Donc, le CCME, vous venez de le dire, Cedris, on va dire, c'est un logiciel qui date de 20 ans. Il y a très probablement des attentes, il y a des défis, vous en avez énuméré un grand nombre. Moi, je me présente, je suis la CNSAO, dans le cadre de l'administration de biens immobiliers dans un grand groupe européen, et je suis acteur associatif. Donc, on fait ce qu'on peut, on apporte notre pierre à l'édifice au niveau de Strasbourg et parfois au-delà. Je fais aussi partie de l'équipe FFM, France Maroc. Donc, on aura l'occasion, en fait, notre président directeur général, il est actuellement pris par un autre rendez-vous dans son agenda. Il nous rejoindra certainement dans 1 heure et demie. Et moi, ma question, comme pour revenir à cette histoire de logiciel il y a 20 ans, vous avez parlé aussi d'organisation. Vous parlez d'un conseil. Alors, vous allez certainement le dire après dans la réponse, quelles sont ces prérogatives, quels sont en fait ces terrains d'action. Ma question, en fait, c'est, comme vous parlez d'organisation, et on parle de la communauté marocaine à l'étranger, est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui d'avoir au niveau européen et au-delà, puisque la communauté marocaine à l'étranger, aussi au Canada et par ailleurs, de mettre des sortes d'antennes qui permettent en fait de faire le relais avec le CCME à Rabat. Voilà la question que j'ai. Et enfin, juste un dernier constat, moi j'en parle à mon niveau en tant que binational. J'ai aussi une famille, j'ai 3 enfants, j'ai une qui est aidée qui a 21 ans, une qui passe son bac cette année, et elle ne sait pas ce que c'est que le CCME. La CCME, en termes de visibilité, ce qu'elle fait, ce qu'elle apporte pour mes enfants en tant que Marocaine, elle ne voit pas en fait ce que, dans les organisations marocaines officielles, quel est l'apport sur le quotidien. Merci. Permettez-moi, M. Liezoni, de vous féliciter pour votre parcours en ce qui concerne les droits de l'homme, notamment pour l'instance d'équité et de conciliation. Bon, il y a eu des gens qui n'étaient pas très satisfaits de la chose, on ne peut pas peut-être satisfaire tout le monde, mais c'est un grand pas pour donc la conciliation concernant les droits de l'homme au Maroc. Par rapport à votre organisation du grand forum international des droits de l'homme à Marrakech, mais par ailleurs, concernant le CCME, moi je me pose toujours la question pourquoi l'immigration marocaine n'a pas le droit de participer de manière directe dans la politique de leur pays, à savoir, donc, Sa Majesté, dans son discours royal 2005, le 6 novembre 2005, je pense, avait donc donné cette chance pour que les Marocains de l'étranger participent au جهة التشريعي ديال البلاد. بعد الربيع العربي جات la Constitution 2011 dans son article 17, 18, etc., et 163, qui permettrait éventuellement la participation de cette immigration. Votre réponse par rapport aux questions que j'ai vues dernièrement, vous avez dit, il y a eu l'expérience auparavant, par son équipe au Parlement, et dans votre explication, ils étaient déconnectés par rapport à l'immigration. Mais dans ce cas, puisque c'est en période, pourquoi on a fait ça dans la Constitution? Pour draguer l'immigration, c'est pour calmer cette immigration qui était en sens pour participer de leur direct et de prendre leurs droits au niveau interne et externe du Maroc. Je pose toujours cette question. J'avais une réponse de votre part qui n'a jamais donné satisfaction.
clair, bref et précis. Merci. Bon, on prend Merci pour toutes ces questions. Je vais commencer, si vous permettez, avec cette question sur le relais avec le CCME et les logiciels et tout. Moi, je défends depuis maintenant plusieurs années, avec des déclarations publiques et un travail, l'idée qu'il faut, vous savez, d'après le dernier article de la Constitution, l'article 180, toutes les institutions qui ont été créées par le Daïr royal doivent être recréées par la loi. Et donc, le Parlement marocain doit adopter une loi sur le CCM. On a travaillé depuis au moins 2016, avec le 2017, avec le ministère des Affaires étrangères, qui est le ministère du tutelle, du secteur, pas du CCM, du secteur, pour travailler sur un projet de loi. Ce projet de loi est prêt. J'ai appris que dans une réunion avec Aziz Arnouch, que le gouvernement et tous les ministères et le secrétaire général du gouvernement sont d'accord pour que ce projet de loi soit adopté par le gouvernement et présenté au Parlement aussi rapidement que possible. Donc, il va y avoir l'adoption d'une loi et nécessairement la désignation d'une autre équipe pour diriger le CCM. Dans ce cadre-là, je suis absolument d'accord pour qu'il y ait une présence administrative du CCME à Bruxelles. Je crois qu'on ne peut pas travailler sur une réalité à distance, comme ça. Cette idée, en 2010, je le pensais déjà. Et j'avais commencé avec un collègue qui s'appelle Marouane Touali, que certains d'entre vous connaissent, à chercher un lieu à Bruxelles. Parce que je pense qu'à minima, je dis bien, il faut un bureau à Bruxelles. Et de Bruxelles, on peut facilement, comme vous savez, rayonner, au minimum sur les grands pays de l'Europe occidentale. Cette idée, à mon avis, est encore valable. Elle doit être mise en œuvre, mais c'est la prochaine équipe qui peut le faire. Deuxième niveau, l'auto-organisation des communautés marocaines. C'est entre les mains de la communauté. Ce n'est pas à une institution officielle d'organiser la société civile. Sinon, c'est plus la société civile. Oui, bien évidemment. On peut dire, on l'a fait une fois dans notre histoire. Ce sont les amicales qui venaient, qui encadraient. On n'est plus dans ce temps-là. Parce que ce n'est plus le Maroc d'aujourd'hui. Ce ne sont plus les mêmes Marocains. Là. Ce ne sont plus les mêmes Marocains. Vous imaginez, vous avez parlé de vos enfants. Je pense aux miens. Il n'est pas question que l'État ou une association officielle, comme le CCME, même indépendante, les organise. Une des questions posées, c'est celle-là. Quelle est la capacité aujourd'hui des Marocains à s'auto-organiser, à établir des plateformes internationales entre eux et à peser? Si demain le gouvernement marocain veut discuter sur la représentation politique avec une plateforme d'associations marocaines, il n'a pas de partenaire réel. Il y a des gens qui se disent « moi je représente ». Mais un des problèmes aujourd'hui, c'est la capacité d'être dans un dialogue avec le CCME, avec la Fondation Hassan II, avec le ministre. Si demain Boreta veut recevoir une délégation, sur quelle base il peut le déterminer? Donc je crois, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Je l'ai fait exprès. Aujourd'hui, une des questions qui nous est posée. Pardonnez-moi, la légitimité ne vient pas dans le sens inverse. C'est-à-dire que les autorités, les chanceliers marocaines donnent une sorte de. Sur quoi? Écoutez, mais même les compétences. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez, on vient d'organiser, pour dire, dans le domaine de l'aéronautique, il y a 3 réseaux de compétences marocaines aujourd'hui dans le monde. Le choix qu'on a fait, nous, c'est qu'on travaille avec les 3. Mais les 3 font exactement la même chose. Ce qui est normal, je veux dire, c'est pas un scandale en soi. Je veux dire qu'il y ait, par exemple, des compétitions entre des ambitions. Il y a des temps que c'est calme, c'est pacifique, c'est à partir du travail, mais la capacité de la communauté marocaine à établir des plateformes
qui permettent d'avoir un débat facile avec les autorités est posée. On prend un autre exemple. On a organisé, comme je l'ai dit, avec l'Association des régions du Maroc, un séminaire sur contribution des Marocains au développement local. La TIF était principalement avec d'autres associations. À la fin, on est en train d'essayer de faire avancer une idée. Je peux en parler, la TIF? Quelle est cette idée qu'on a eue il y a déjà plusieurs années avant? C'est quoi? Dire il y a des centaines d'associations marocaines aujourd'hui en Europe dont on ne connaît pas, moi je ne connais même pas 10%, je le sais, qui sont en train de travailler dans des projets. À Bruxelles, au niveau de l'Europe, il y a de l'argent, il y a des moyens. Mais on n'a personne à Bruxelles qui ne sait pas d'unir toutes ces associations. Mais lorsqu'il y a une possibilité de financer, et il monte les dossiers pour eux. C'est simple. C'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est une logique de moyens. On rassemble nos moyens. Le CCME a annoncé il y a plus de 10 ans qu'il était prêt à prendre le salaire d'un employé à Bruxelles une année et le loyer. Et il y a à charge à ce salarié. Au bout d'un an, on donne le coup de. C'est comme un capital risque, puisque vous êtes. Oui, il y avait des objectifs de résultat quand même. Exactement. Et dans un an, il s'autonomise et il trouve de l'argent pour. Bon, là, on est encore en train de travailler sur ce projet. Je veux dire par là que il faut que le mouvement associatif se prenne en charge. Ils n'attendent pas tout de l'État. Surtout qu'il y a un certain nombre de problématiques sur lesquelles l'État marocain ne peut pas faire franchir. Et je vais prendre un exemple. C'est la question de l'échec scolaire. L'échec scolaire du bled. L'échec scolaire, عندنا في البلاد ولكن كاين في l'immigration. On le sait tous. Quel est un des moyens de lutter contre l'échec scolaire? C'est la capacité de la communauté à accompagner les enfants. Parce que parfois, les parents ne peuvent pas. Monsieur le consul ne peut pas. Le CCME ne peut pas. Cette question, par exemple, d'accompagner les enfants au niveau scolaire relève des associations. Est-ce qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine? Oui. On a beaucoup à jouer, je ne sais pas. Il y en a. C'est une question, pour moi, fondamentale, stratégique. C'est-à-dire que la scolarité des gosses, c'est ça il faut qu'on leur apprenne l'Arabia ou l'Amaziria, bien sûr. Il faut qu'on leur apprenne le din pour les parents qui veulent absolument, etc. La question essentielle, c'est la réussite scolaire. Et ça, si la communauté ne s'en occupe pas, on ne peut pas. Alors, dans ce cas-là, s'il y a un mouvement associatif fort, toutes les institutions d'un pays sont obligées d'en tenir compte. Ça s'appelle le rapport de force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça, à mon avis, c'est entre nos mains. Moi, je fais partie d'une génération qui a toujours réfléchi comme ça. C'est-à-dire que quelle est notre capacité à nous prendre en main, à lutter contre un certain nombre d'injustices. Alors, c'est la question des projets associatifs. Je ne sais pas de quel genre de projet il s'agit. Mais ce que je peux moi, en tout cas, m'engager, tant que je suis là, j'espère partir rapidement. S'il y a des projets sérieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une association qui a une vie démocratique régulière. Si c'est une association qui a sa situation administrative à jour, avec ses comptes annuels, avec ses rapports moraux. Et enfin, s'il y a des projets avec nous, ce qu'on peut jouer, c'est le rôle de Google Team, de mise en relation, de soutien à un voyage, de soutien à des rencontres. On l'a déjà fait des dizaines et des dizaines de fois et on est prêt à le faire. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors après, si vous voulez, c'est entre les mains entre vous et ce que vous avez dit, les acteurs politiques. Aujourd'hui, le Maroc a entrepris une stratégie de décentralisation. Et donc les régions et les communes sont devenus des acteurs, sont en train de devenir progressivement des acteurs importants du développement.
sur des projets associatifs. Ils ne sont pas parfaits parce qu'on est en train d'apprendre. On n'a pas l'expérience de décentralisation qu'il y a dans d'autres pays. Donc, il faut qu'on ait la capacité, ça, parfois, chez les Marocains du monde, c'est la sûr, on n'a pas la capacité, parfois, d'être un peu patient. Hein? On n'est pas, vous n'allez pas trouver un conseil régional, il y a l'administration que vous attendez ou à laquelle vous êtes habitué ici, ou là en Allemagne, dans un LEM. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. Mais c'est ça, moi, ce que je dis, c'est que il y a, si on partait de l'idée qu'il y a autour de 1000 à 2000 personnes d'origine marocaine qui sont des élus locaux en Europe. Si chaque année, 50 d'entre eux font un jumelage avec une collectivité territoriale de là-bas, on pourrait avancer de manière extraordinaire. Pas plus. C'est ça qui est. Donc, je vais venir à cette question si aussi. Vous savez, donc c'est pas un secret, que moi, je ne suis pas très favorable à ça. Et vous le savez. Et je l'ai dit, j'ai l'honnêteté de le dire. Ce que je constate, c'est pas entre vous et moi. Hein. D'accord. Ce que je constate, c'est qu'une partie. Vous avez évolué à 5 millions de ça donne quoi? Oui, vous participez. Vous êtes une partie. Oui, vous êtes un individu. Bon, je ne prends pas de décision. Hein? C'est une nation. Allez-y, tenez. Allez-y. Allez-y, parce que sinon, les gens ne vous entendent pas. Dites ce que vous avez à dire. Et moi, je veux juste savoir pourquoi vous êtes acharné pour que cette immigration, dont vous faisiez partie d'ailleurs, vous étiez immigrés comme nous, et les binationaux en partie, je pense que même vous m'excusez de les évoquer par enfant, mais moi je trouve que c'est vraiment très dur, un coup très dur pour l'immigration marocaine de l'étranger. Je pense qu'il faut essayer de changer cette idée, si je veux dire, pour que ces personnes puissent directement défendre leurs droits légitimes. Parce que si on attend juste l'été pour marhaba, kada, ou là, comme vous l'avez évoqué, vous envoyez l'argent pour aider les familles, la pauvreté, tout ça, moi je trouve qu'il faut que de l'autre côté, il y ait une participation active et massive vis-à-vis de ces gens-là. Merci. On est en train, on est en train de parler de la représentativité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Marocains du monde peuvent voter. La Constitution peut voter, c'est-à-dire exprimer leur avis. La Constitution a dit que la loi doit organiser comment ils votent à distance. Cette loi sur comment les Marocains de l'étranger peuvent voter à distance n'a pas été adoptée par le Parlement marocain. Je suis d'accord avec vous pour que le gouvernement et le Parlement marocain, je ne suis ni le gouvernement ni le Parlement, et la seule instance qui vote les lois au Maroc, c'est le Parlement. Mais je suis d'accord pour que le gouvernement présente un projet de loi pour organiser le vote des Marocains à distance, c'est-à-dire à partir de l'étranger, sur les listes qu'il y a en concurrence. Vous avez le droit et vous devez exprimer ce point de vue sur cela au gouvernement et au Parlement marocain. Rien ne vous empêche aujourd'hui d'aller exprimer ce point de vue et de demander à ce que le gouvernement présente un projet de loi et que le Parlement l'adopte sur l'organisation du vote à distance. Par exemple, aujourd'hui, s'il y a des élections législatives au Maroc, vous ne pouvez pas venir voter ici. Parce qu'il n'y a pas de loi. Attends, j'y arrive. Voilà. Je dis la Constitution, vous savez que j'ai fait partie de la commission consultative qui a écrit cette Constitution. Dans cette Constitution, il est écrit
qu'une loi doit être adoptée. Elle n'a pas été adoptée, vous avez raison de la demander. Mais vous la demandez un peu, je suis d'accord avec vous. Mais c'est au gouvernement. Et ces lois concernant ça, je n'ai pas besoin de Et non. Donc, cette loi n'a pas été présentée par le gouvernement au Parlement. Vous avez le droit de la demander, je suis d'accord avec vous. Là où il y a une question, si vous voulez, qui n'est pas dans la Constitution, c'est est-ce qu'il peut y avoir des circonscriptions à l'étranger? C'est ça. Dans la Constitution, ce n'est pas prévu. Donc, c'est prévu dans la Constitution, on ne le met pas en place. Il peut y avoir une loi aussi qui prévoit cela. Moi, j'ai un avis à titre personnel, je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas moi qui bloque le fait d'adopter une loi. Il y a au Maroc un gouvernement et il y a au Maroc des partis politiques. Vous avez, à mon avis, si vous pensez que c'est fondamental et que tous les Marocains du monde veulent ça, vous devez vous organiser pour amener le gouvernement à présenter un projet de loi. Que je sois, moi, d'accord ou pas d'accord, ça ne compte pas. Fondamentalement, j'ai donné mon avis pour que j'ai donné. eu l'occasion de rencontrer et ton fonctionnaire et qui n'était pas favorable. Et pas qu'il le fasse, ça, Bibi. Pourquoi il ne le fait pas? Faites attention. Il faut le convaincre. Il faut le convaincre. Il faut le convaincre. Il a vu, il l'a rencontré. Il va vous le présenter. C'est intéressant. Allez-y. Tenez, on ne vous entend pas là. Est-ce que vous dites que c'était pas possible de voter par exemple consulat, mais le consulat, justement, c'est le lien avec le Maroc. Alors c'est quand même, c'est lui qui fait partie du Maroc, le consulat. Dans le vote, comme dans certains pays, ils votent bien dans leur propre consulat, que ce soit la Turquie, l'Algérie ou quoi que ce soit. Je crois que nous, on ne peut pas le faire. Et surtout pour notre jeunesse à nous, quoi, nos enfants. Moi, je trouve que ça serait très intéressant qu'au lieu d'aller voter un président ici en France ou quoi que ce soit, on fait partie aussi des Marocains. Moi, j'aimerais bien de voter pour une personne où je suis intéressée ou ce qu'il pourrait faire pour le Maroc et notre jeunesse. Parce qu'on est quand même ici. Moi, j'ai été élue quand même sur 3 mandats ici sur Strasbourg. J'ai été députée. Mes combats sont toujours sur la France, la France, la France. Mais j'ai appris le Maroc maintenant. Ça fait maintenant 2 ans avec M. El Kassik. J'ai appris le Maroc. Et je veux que mes enfants, mes petits-enfants, fassent le même sujet que moi. Dans la politique ou quoi que ce soit, je ne veux pas qu'on est là pour voter, que ce soit maire ou président. Non, je ne veux pas. Je veux aussi qu'on fasse partie du Maroc. Parce que quand on va au Maroc, on est des étrangers. Ici, on est des étrangers. Ben moi, pour que je sois bien citoyenne marocaine à 100%, ben, pour moi, personnellement, c'est mon vote. Si je vote, eh ben, je fais partie du Maroc. Donc, c'est pour ça, quand je vous avais parlé des délégations et tout, pourquoi j'ai dit milieu associatif? Parce que je me dis peut-être avec le milieu associatif, on aura peut-être un petit accord de pouvoir mettre un pas près des politiciens marocains. Mais s'il y a possibilité de faire un débat ou quoi que ce soit, sans qu'on soit milieu associatif ou quoi que ce soit, honnêtement, moi, je suis très partante d'y aller et de parler justement pour notre jeunesse ici. Moi, je me combats ici pour les gens du quartier, pour tous les étrangers, des gens du quartier, surtout pour faire des stages. Vous savez ce qu'on me dit, moi, des fois, les professeurs, quand je leur dis, ouais, écoutez, le gamin n'a pas trouvé, c'est ce qu'on me dit, mais vous avez des donneurs, allez-y chez le commerce pour faire un stage chez le donneur. Vous croyez que c'est intéressant, un gamin qui va chez le donneur? À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ira vendre ou il ira acheter. Ça va être ça pour notre jeunesse. Moi, ma jeunesse, je ne la veux pas comme ça. Moi, je veux ma jeunesse, comme vous avez dit, qu'il ait son bac, qu'il aille plus loin, qu'il aille ouvrir quelque chose dans son pays. Donc, je ne veux pas qu'il s'arrête ici en France. Ben voilà, il se dit, ouais, écoutez, j'ai fait des études, mais j'en ai marre parce que je n'arrive pas à trouver un stage, un simple stage. En tant que politicienne, moi, j'ai réussi à les mettre dans le Parlement, j'ai réussi à les mettre à la mairie, j'ai réussi à les mettre chez des avocats. Mais là, maintenant, regardez, là, j'ai perdu mes élections. Ben, entre guillemets, parce qu'ils me respectent, ils sont quand même gentils avec moi, ils acceptent quand je mets les jeunes collégiens. Mais je veux dire, c'est pas tout à fait mon combat. C'est comme pour le logement. Vous vous rendez compte, je suis en train de me battre pour essayer de mettre une personne correcte dans un logement correct. On me dit, ah non, mais écoutez, ça ira très bien dans le quartier. Écoutez, il sera très bien avec les leurs. Pourquoi les leurs? Ça veut dire quoi les leurs? Ghetto. Alors, mais moi, je peux vous poser une question? Oui. Là.
Pour juste compléter. compléter aussi. Il y a aussi la paix pour quelqu'un d'autre. Pour passer Je m'excuse dans l'instant parce que j'avais pas pris la parole, mais effectivement, il y avait une idée dans ma première question que j'ai omise et j'aimerais la dire parce qu'en fait, dans l'exposé de M. le Président Cédric, pour le président du CCNE, c'est que il y a aussi un fléau, il y a des échecs. Il faut savoir qu'il y a un autre échec. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici à Strasbourg, même auprès de la chancellerie. C'est qu'il y a énormément de Marocains, de plus en plus, les binationaux, qui ne vont plus au Maroc. Ils vont en Turquie passer leurs vacances, aller investir ailleurs. Ils vont en Australie, ils vont en Thaïlande, ils vont au Canada, ils ne vont plus au Maroc. Et en fait, juste pour alors, la question, moi, ça m'intéresse, vous, en tant que président du CCME, comme le dit M. Roussif, un ancien aussi étudiant immigré qui a beaucoup apporté sur le plan des droits de l'homme, on aimerait comprendre votre point de vue. Pourquoi est-ce que les Marocains, absolument, que vous n'avez pas encore, voilà, vous avez essayé à un moment donné de le dire, et on ne l'a pas encore entendu, et j'aimerais en tout cas l'écouter. Très bien. Laquelle? Oui, allez-y. Salam alaikum. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le lien entre les Marocains résidant à l'étranger et le Maroc, il est fort, il est indéfectible. Alors moi, pour le coup, j'ai deux questions à vous poser, Cédric. La première concerne la maison de la diaspora marocaine. Je sais que c'est un projet qui est né cette année. Il me semble que la première maison a ouvert à Casa en début d'année. Ma question donc, c'était tout simplement de vous demander combien de maisons ouvriront le Maroc. Est-ce que ce sera la seule? Et pour le coup, je considère à titre personnel qu'il faudra peut-être soit lui faire une meilleure publicité, soit ouvrir peut-être d'autres maisons. Étant donné qu'il y a des Marocains résidant à l'étranger qui vont à Marrakech, à Casa, à Nador, à Tanger, etc. Et ma deuxième question concerne. Euh, j'ai un peu peur de le fil. Ça va revenir. Ça va revenir. On revient vers toi. Appelle c'est Manar. السلام عليكم عزيز منار مرحبا بسي إدريس عندنا في ستراسبور سي كان كونت لير دو ريسيفوار إلا سمحتوا لي بغيت نرجع شوية للور دون لي زاني 2004 ومشينا مع رودي لأكادير وجا عندنا واحد الجورناليست وقال لنا منين نتوما من ستراسبور كاين الدين اش كطلبوا؟ قلنا له ودي حنايا عندنا وزاره الجاليه، عندنا لا فونداسيون حسن دو، عندنا هادي ولا ما عندنا والو، حتى حاجه ما كاينه، الحقوق ديالنا مهضومه. والنون دو لي فغي الزمايريه اللي عندهم مشاكل. الاخ دابا قال بانه هو رجال ولا كيمشيو لتايلاند، كيمشيو لتركيا، كيمشيو كذا، ولكن ما قالش علاش ما كيبغوش يمشيو للمغرب، لان كيشوفوا والديهم كيفاش محظورين في المغرب، كيفاش والديهم عندهم تعاون في المحاكم بوندون 20 30 هذه القضيه. السيده زميره هضرنا عليها واحد الخطره في الرباط، ولكن جوسكا ماتنون en 2004 السي ابراهيم ديال جريده الصباح كتب واحد الارتيكل في الجورنال على المنار يطالبوا باحداث مجلس على خاص الجاليه المقيمه بالخارج. 2004 سايتي في عاود درنا لي كونفيرونس مع السي عباس فاتي وهذا كلشي في الدار البيضاء باش نهضروا على هذه المسائل هذه. هضرنا درنا وهذا دريس كشفاري راه في اخبارو، السي عبد الله بوسوف راه في اخبارو كلشي. ولكن من هذيك الساعه حتى لدابا، من هذيك الساعه حتى لدابا اش وقع؟ بكل صراحه تبانوا لينا كديروا دي زاكتيفيتي سوسيو كولتوريال، هذا سي تري 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 بيان. سيرمون وانا باقي كنتسائل كنقول هادو شتمنيكو على الزماليه، ما بقوش كيشوفوا المسائل ديالهم والمحاكم وهذا. على سبيل المثال هنا عندنا في ليست دو لا فرونس presque 1000 personnes qui ont des problèmes في المحاكم. هذه يداو لي دارو، هذه يداو لي فلوسو، هذه يداو لي ارضو. على سبيل المثال واحد السيد من ميلوز كان غادي يجي شي دوماج ما جاش، داو ليه الاراضي ديالو صحه. ايوا هذا المجلس ديال الجاليه مكتوب مجلس جاليه
واش زعما ما تقدر يدير شي حاجه ولا ما قدرش يدافع على هاد الناس مساكين اللي كينفيستيو في المغرب. وهذا سي شعب ممكن نرجع هنايا كيقول لعيبه الله يفو انفيستير وكذا وذاك المسائل، ولكن شحال من واحد سالفو انفيستير ورجع خايب منه هذا كلشي. السؤال ديالي وهو سي دريس، واش كاين شي بروغرام اللي غادي ديروا كهذاك ولا خاصنا نوضوا عاوتاني حنا كنناقشوا بعض المواضيع، واش نوضوا نديروا مجلس الجاليه المقيمه باوروبا ولا سياج ديالها اسباسبورغ، مجلس كيتغابر افيك المجلس ديال الجاليه اللي كاين فينا. فوالا شكرا. C'est les premières générations. Les premières générations. De la première génération. Sur les deux questions que peut-on faire pour le Maroc, il y a certainement beaucoup de choses à faire, mais on fait déjà pas mal. Mais seulement, ce qui manque un petit peu de coordination ou un peu de travail pour justement que ce travail soit plus efficace et plus efficient par rapport à tout le travail qui est fait par les Marocains du monde avec les régions, avec l'État, pour que ce soit le plus efficace sur les questions les plus importantes. D'abord, l'école, c'est très important. L'eau, l'assainissement, le social, la protection de l'enfance, ce sont des questions, à mon avis, très importantes. Et ça, je crois qu'on est sur la bonne voie. Il faut qu'on continue à travailler, à réfléchir ensemble pour avancer sur ces questions. Maintenant, notre question, que peut faire le Maroc pour nous? Aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit et on l'entend, la nouvelle constitution du Maroc, elle a consacré au moins 4 articles au Maroc à vivre. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de faire une pause et de réfléchir ensemble à l'interprétation de ces articles, parce que j'ai l'impression qu'on ne les comprend pas de la même façon. Nous avons notre lecture, il y a d'autres lectures. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, voilà, les Marocains votent. Parce que c'est vrai qu'on a le droit de voter, il faut aller au Maroc, il faut voter à partir du Maroc, etc. Il y a une participation, c'est comme ça que c'était compris. On ne le comprend pas dans ce sens-là, la représentativité pour nous, c'est autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se poser les questions et il faut travailler sur ces questions. La deuxième question, sur la reconnaissance, parce que c'est quand même dans le préambule de la Constitution que le Maroc reconnaît la citoyenneté diverse des Marocains. Mais pendant le Covid, on a vu que malheureusement, c'est comme vient de dire notre ami là, c'est qu'on est étranger ici et là-bas. Et c'est très important que nous, on croyait que cette reconnaissance allait cumuler nos droits, qu'on soit citoyen là-bas et citoyen ici, mais c'est le contraire qui s'est produit, parce que pendant le Covid, la binationalité a joué contre les gens. Donc les gens étaient bloqués, n'ont pas pu sortir du Maroc parce qu'ils sont marocains, même s'ils ont la nationalité française ou autre. Et ça, ce n'était pas une bonne chose. Parce que pour nous, c'est un cumul de droits, parce qu'on a déjà le cumul des devoirs. Et ça aussi, c'est une question à laquelle, à mon avis, il va falloir qu'on s'attache, en réfléchissant ensemble pour donner la même interprétation à ce qui est écrit. Et malheureusement, on ne comprend pas toujours les choses de la même façon et on a des interprétations différentes. Et aujourd'hui, alors tout à l'heure, on peut donner un avis. Aujourd'hui, il y a un débat qui est très important sur les déclarations des biens à l'étranger. D'ailleurs, cette année déjà, on avait sur notre feuille d'impôt la déclaration de ce que nous possédons au Maroc, que ce soit en termes de biens, mais en termes aussi de comptes bancaires, etc. En France, c'est basé sur la confiance avec des contrôles de temps en temps, mais il y a une discussion qui est en cours d'ailleurs avec le gouvernement marocain sur les déclarations et les vérifications de ces déclarations. Alors justement, est-ce que le CCME participe à cette réflexion? Est-ce qu'il y a, comment on va aller dans ce sens? Alors, on a vu tout ce que ça a donné comme problème à des gens qui ont des droits sociaux, à qui on a demandé de rembourser les prestations sociales qu'ils ont touchées. Et ça va venir, alors en France, ça va commencer d'ici 2 ans, je crois. Et comment ça va, le gouvernement marocain va réagir par rapport à ces questions de déclaration et de vérification des données des Marocains qui vivent en France. Merci. Il y a des questions en ligne. Oui, il y a des questions en ligne, c'était là. Je peux les prendre. Hein, bien sûr. Il y a des questions sont écrites ou là, des interventions orales. Youssef, Youssef. Désactivez le micro. Youssef, je crois, il est de Casa ou la Pirac.
Bonjour les amis, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ah, on t'entend pas, Youssef. Vous activez le. Ouais. Je disais bonjour à tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, Oui, Est-ce que vous m'entendez? Ça m'arrive à tout le monde. Avant tout, merci Cédric pour deux Driss notamment, l'un pour l'organisation, l'autre pour son intervention. Vous m'entendez? Un peu. Le son n'est Sinon, pas très. prenez peut-être une autre question le temps que je règle le. D'accord. Prends Zakia, je pense. Prends Zakia. Zakia. Oui, bonjour. Vous Oui, m'entendez? oui, oui. Très bien. Donc, je me présente. Moi, c'est Zakia. Donc, je suis ingénieure informaticienne au Luxembourg aujourd'hui. Je suis ravie de participer à cette entrevue, même si je suis un peu déçue d'apprendre que Monsieur Driss va quitter le consulat. Donc, je vais être brève. J'aimerais juste savoir s'il y a des actions de prévues justement pour rapprocher les Marocains MRE. D'ailleurs, c'était la question depuis le début de ce débat. Mais des actions plus ciblées, c'est-à-dire des actions associatives connues, précises, et aussi pourquoi pas tous les parlements marocains n'ont pas une filiale en France. Je crois qu'il y en a qu'un ou deux qui ont une filiale, je crois, à Paris, mais pas tous les partis, ou une majorité, c'est-à-dire les partis qui sont connus, n'ont pas une filiale justement pour nous permettre de les intégrer et nous faire entendre. Je sais bien que le Maroc organise parfois des promotions, on va dire, de salons d'immobilier. Donc, je sais très bien qu'on est capable d'organiser des choses. Donc, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on peut organiser à part tout ce qui est promotion immobilière, on va dire. Et merci à vous. Merci, Zakia. Youssef, on essaie? Bon, on essaye. Là, je vais désactiver mon micro, peut-être que vous m'entendez mieux. Oui. Parfait. Encore une fois, merci à l'ensemble. Euh, alors moi, je m'appelle Youssef Ofrer. J'ai toujours évolué, évolué à Strasbourg et je suis installé depuis un peu moins de 2 ans au Maroc, notamment entre Tanger et Casa, dans le cadre d'un projet professionnel, d'un projet personnel qui me tient à cœur, qui est celui de retourner dans mon pays natal, et celui de contribuer à ma juste mesure à cet essor que connaît aujourd'hui le Maroc, et aussi pour répondre à l'appel de Sa Majesté au travers du nouveau modèle de développement, et notamment, j'allais dire, au volet MRE qui nous appelle tous. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des MRE, on a beaucoup parlé autrement dit, des Marocains du monde, mais je pense qu'il y a une autre réalité avec laquelle il faut savoir composer aujourd'hui, c'est les Marocains entrepreneurs du monde. Et je peux vous assurer que c'est une réalité aujourd'hui, et ils sont de deux ordres. Donc, vous avez à la fois ceux qui rentrent au pays pour investir avec des fonds non négligeables, et ceux qui sont porteurs de projets. On a également beaucoup, je voulais juste attirer votre attention sur cet élément qui me paraissait extrêmement important. Nous avons aussi beaucoup parlé du Maroc. Moi, je dirais, encore faut-il définir de quel Maroc nous parlons. Moi, je ferai allusion au nouveau Maroc aujourd'hui qui se donne effectivement les moyens de répondre aux défis et aux enjeux. Défis et enjeux d'une nouvelle ère, en fait. Et je pense que c'est un élément qui est extrêmement important parce que ça va répondre à une problématique que nous connaissons aujourd'hui en France et au Maroc, qui est toute simple. Aujourd'hui, nous ne manquons pas d'ambition, nous ne manquons pas de projets, nous ne manquons pas de compétences. Ce qui nous manque aujourd'hui, et vous êtes, j'allais dire, concerné au premier chef, Cédric, ce sont vraiment des instances représentatives qui soient opérationnelles, qui soient une véritable articulation entre les besoins et la demande qui est la nôtre aujourd'hui en tant que MRE ou en tant que Marocain du monde. Malheureusement, on a beaucoup parlé d'associations. Aujourd'hui, les associations connaissent leurs limites, on le voit. C'est-à-dire que le modèle associatif aujourd'hui est limité dans ce qu'il peut apporter. Est-ce qu'il ne faudrait pas se réinventer? Est-ce qu'il ne faudrait pas réinventer un nouveau modèle qui soit beaucoup plus adapté, qui soit beaucoup plus inclusif, qui soit beaucoup plus dynamique? Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer l'année dernière au Salon du Livre. On a échangé nos cartes de visite. Effectivement, nous sommes restés en relation
courtoise. J'ai eu l'occasion d'être reçu au CCME, dans les bureaux du CCME à Rabat, par M. Abdullah Boussouf. Donc, c'est vrai que c'est un premier pas qui était extrêmement important et qui était pour moi très significatif et qui m'a encouragé comment dire, pour concrétiser ce pourquoi je suis venu au Maroc. Malheureusement, et je le dis en toute simplicité, je n'ai aucune animosité avec personne, malheureusement, on n'a pas connu cette articulation. On a des besoins aujourd'hui en tant que Marocains du monde, en tant qu'entrepreneurs du monde, pour pouvoir nous reposer, bien qu'on se prenne totalement en main, nous reposer en tout cas sur des instances qui jouent véritablement le jeu. Mais encore une fois, au niveau opérationnel. On a beaucoup parlé effectivement d'État, de Parlement européen, de Bruxelles. C'est extrêmement important, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, moi, je ne suis qu'une personne parmi tant d'autres qui, avec ses petits moyens, essaye d'œuvrer pour, encore une fois, comme je le disais, à contribuer à l'essor du Maroc où on va. Et on le fait de manière très difficile. C'est extrêmement difficile. Ça ne nous décourage pas, puisqu'on reste dans cet état d'esprit qui est entrepreneurial. Mais encore une fois, je reviens sur cette idée où les associations ont connu leurs limites. Aujourd'hui, est-ce que le CCME ou le nouveau CCME, dont vous faisiez allusion, va être capable de répondre aux enjeux et encore une fois aux défis qui sont les nôtres? Merci, Si Youssef. Malika Galé, تسمعيني؟ Oui, bonjour. تفضلي مالك، تفضلي. Bonjour, salam alaikum, Monsieur le Président, Cédric Praissé et tous les présents dans la salle. Moi, je voulais pas quand même, voilà, faire un sujet très long parce que c'est un de ça brièvement, on a l'essentiel. Les Britanniques, ce qui concerne, bon, je suis présidente de l'association Communauté Solidaire Alsace et collaboratrice parlementaire. Tout à l'heure, on a parlé des élus. Juste rapidement, les élus, c'est des élus français, ils représentent les Français. Et comme j'ai dit, ils auront quand même des difficultés à présenter les problématiques des Marocains. Est-ce que nous, ma question, est-ce qu'on a des députés qui nous présentent? Est-ce qu'on a ici des porte-paroles qui nous présentent? Parce que j'ai jamais vu personne. On ne sait pas, pour se rassembler, pour discuter, pour échanger, bien sûr. On a énormément de compétences. On peut faire plein de choses, pas que le Maroc doit nous faire, mais nous, ce qu'on doit faire pour notre patrie. Et le problème que je voulais quand même parler avec Monsieur le Président, c'est les étudiants marocains qui viennent étudier en France avec les garanties financières que les banques donnent. Et malheureusement, ce n'est pas bien encadré et les étudiants, ils se trouvent dans des difficultés de non-paiement de leur loyer, dans des difficultés de travailler au lieu d'étudier. Pour moi, c'est le grand problème à quoi on va trouver une solution, c'est possible parce qu'on le vit tous les jours avec les étudiants et les banques ne jouent pas le jeu. Je parle des banques marocaines qui ne jouent pas le jeu. Il suffit de donner une attestation de garantie et 2 mois après, il n'y a plus rien. Voilà, et merci à vous. Merci, madame. Merci infiniment pour toute cette question et toutes ces problématiques. Je pourrais essayer d'être un peu plus précis dans nos échanges. S'il y a 1000, si j'ai bien entendu, j'ai enregistré, il y a 1000 financeurs, 1000 entrepreneurs qui ont essayé d'investir au Maroc et qui ont des problèmes. Il y a 1000, هادشي اللي قلتي 1000 بريسك اللي مشاو لهم الديور ديالهم اللي يتخلصوا وما خداوش لي زابارتمون ديالهم وكاين lorsqu'il y a 500, si on a ce cas de figure dans une région en France, s'il y a 500 Marocains du monde qui ont été maltraités par la justice marocaine, à mon avis, il y a de quoi faire un grand dossier pour le présenter au médiateur du royaume. Si, soit que la justice n'a pas jugé en leur faveur, et dans ce cas-là, il faut prouver que la justice a mal jugé. Il faut le prouver, pas le dire, il faut qu'on le prouve, vous et moi. On sait qu'une chose jugée est définitivement jugée. Donc pour attaquer la justice
On sait qu'il y a des dysfonctionnements de la justice. Les Maroc le vivent tous les jours, les dysfonctionnements de la justice. Donc, il n'y a pas de raison que les Marocains du monde ne vivent pas les mêmes dysfonctionnements. Mais si on veut mettre en cause la justice, il faut le prouver de manière solide, pas simplement, bien sûr, de manière très solide. S'il y a des jugements de la justice marocaine qui n'ont pas été exécutés, il y a une instance qui s'appelle le médiateur du royaume, qui fait du très bon travail. Là, il vient par exemple de remettre en cause l'organisation du concours pour les avocats au Maroc. Et le ministre a été obligé de... Donc, il y a des instances qui font... Je sais qu'on a beaucoup de problèmes au Maroc, mais il y a des instances qui font le travail. Donc, il y a pour au moins qu'il y ait un des résultats concrets de cette discussion. Il faut qu'on reste en contact et avec Cédric, avant qu'il ne parte, ce que nous regrettons tous. Il faut que, on fasse un dossier. Il faut qu'entre nous, on ait une culture de dossier bien documenté. Là, il ne faut pas que dans un an, on reparle encore de cette affaire. Ah, merci. Je sais qu'il faut faire la réforme, l'islam, au Maghreb et en France et sur la planète Mars. La réforme demande de la persévérance. ما كاينش شي حاجه تجي هكا. عندنا واحد ضرورة زوينة ولا فائدة فرق من شيء. على سبيل المثال شحال واحد كيدخل المغرب كيلحق الديوانات كيشدوه بينات باسكو النفقة ولا هذا ولا شي بعيد ولا هذا. ايوا علاش؟ علاش نشدوه؟ علاش؟ لأن حنا سافرين لهنايا لا كارت ناسيونال ديالنا مكتوبة فيها راه ديال فرنسا. وهما في المغرب واش كيديروا تيستدعونا في واحد الدار ديال كيعطيو البوك ولا هذا وكيقولوا توصل فيه. بريمير كونفوكاسيون ديجا كونفوكاسيون تروجيام كونفوكاسيون ما كيجيوش كيديروا في الاورديناتور كيما وقع لواحد الدري من نونسي هو في المغرب داروا فيه الفيديو ما خبروا والو هو بهذا الشيء كلشي مع العلم بان حتى القانون المغربي راه ماشي اسمح لي العون القضائي ما عندوش عدم تطبيق اسم الشخص الذي تسلم التبليغ بشهاده التسليم يجعل التبليغ غير صحيح عملا لمقتضى الفصلين 38 و 39 من القانون. راه القانون المغربي هو عندي والله ما مطبق بصفه نهائيه. راني عندي مشكله انا جايب معك التواصل انا ما راح نعطيك التواصل. لا تعطي لا دابا 6 شهور تقول لي ما درتي والو. لا تنقول لك هذه زفر باسكو سي ان شيفر يعني باسكو لي شيفر ايزون لور امبورطونس. بحال الكلمه قلتي 1000 ولا قريب من 1000. Si on a 500 cas d'atteinte au droit, de nature diverse, il faut les documenter et il faut qu'on les transmette à qui de droit. D'accord? هذه une conclusion pratique. On ne va pas discuter de cas par cas. Comment elles sont en pagaille, on va essayer de les organiser pour pouvoir les présenter. D'accord? Là, c'est la moindre des choses. Alors, notre ami qui a parlé en ligne, j'ai beaucoup aimé l'idée de véritable institution représentative et opérationnelle. Et Latek tout à l'heure a dit maintenant, il faut qu'on fasse le bilan ensemble, parce qu'on n'a pas la même compréhension dans la Constitution. Et à mon avis, c'est vraiment le moment de faire des bilans dans tous ces domaines. Y compris, par exemple, qu'est-ce que c'est, et qu'on explicite, qu'est-ce que c'est une véritable institution représentative ou opérationnelle. Mais il faut qu'on s'assoie, et qu'on s'assoie à partir de papier écrit, pour réfléchir. On ne peut pas réfléchir, y compris sur la question de la représentation. Par exemple, je vous propose, on est en train de finaliser un document sur les pays qui ont donné des députés ou des sénateurs à leur population expatriée. Il y en a combien? 15, exactement. Il faut qu'on étudie la participation. Il faut qu'on vérifie auprès des populations si c'est ça leur attente. Et c'est là la question que je voulais vous poser. Tout à l'heure, vous m'avez édicté une série de problèmes réels que vivent les gens. Mais je me disais comment un député, un futur député ou une future députée,
d'ascendance marocaine au Parlement marocain. Comment il peut infléchir la politique de logement en Europe? Mais non, c'était pas sur ma question-là. Comment elle peut faire? Non, mais c'est comme si on disait, on a besoin de députés. Voilà. Et pour donner des exemples des souffrances, vous m'avez pris l'exemple du logement. Oui. Je me suis dit, mais comment? Justement. Je dis, après, vous pouvez bien sûr réagir. Le Parlement marocain traite de problèmes du Maroc. Concernant l'international, il ratifie les accords, il a ce pouvoir. Il n'a aucun pouvoir de régler directement des problèmes qui relèvent de la politique du logement ou de la politique de la formation, etc. Et donc c'est pour ça que je pense que la demande de représentation, je reste là-dessus. On a intérêt à la comparer avec ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas une honte de réfléchir sur notre expérience. Parce qu'on a été pratiquement le premier pays au monde, après la France, à avoir une expérience de député. 84. Bon, c'est normal de faire le bilan pour faire une nouvelle expérience. Éventuellement, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment régler. Par exemple, combien de députés il faut? Ça serait bien de voir quel est le bilan des députés en Algérie, en Tunisie, puisque vous avez parlé de ça. C'est pas une honte, c'est réfléchir rationnellement sur une question. L'autre chose, si vous voulez, et donc, mais là-dessus, y compris cette question, doit faire l'objet de bilan. Rien n'est interdit pour la pensée, pour discuter, démocratiquement. C'est dans ce cadre qu'il y a eu la Maison de la Diaspora. La Maison de la Diaspora est une initiative associative. Ce sont des enfants d'immigrés marocains qui ont fait l'expérience de rentrer au Maroc, qui ont eu un certain nombre de difficultés, qui ont décidé de faire une association qu'ils ont créée et de faire une première expérience à Casablanca. Ils ne s'interdisent pas de faire cette expérience dans d'autres villes. C'est une expérience privée d'association. Celui qui l'a menée, c'est un garçon qui s'appelle Jamal Belharash, qui était le patron de Manpower Maroc. Et c'est parce qu'il a vécu ce cheminement. Parce que revenir dans le pays, qu'on a quitté jeune ou qu'on n'a jamais, ou on est né ailleurs, c'est une nouvelle intégration, c'est une nouvelle expérience. Je suis passé par là. J'ai vécu 25 ans en France. Je suis rentré dans une position officielle au Maroc, donc avec toutes les facilités. Mais malgré ça, c'est une expérience. Parce que pendant que vous êtes immigré, vous changez, et le pays, il change pendant votre absence. Il ne vous attend pas. Et vous changez. Vous prenez d'autres habitudes, vous prenez d'autres manières de réfléchir, vous prenez d'autres goûts. Vous êtes un autre être humain. Et donc, revenir, ou là, aller, moi, lorsque j'ai dit à mon fils est au Maroc maintenant. Il est né à Paris. Lorsque je lui dis, lorsque tu es rentré, il m'arrête, il me dit, je ne suis jamais rentré. J'ai émigré. Il a émigré de Paris au Maroc pour la première fois. Et il a dû subir tout ce qu'on peut subir éventuellement. Lorsqu'il parle l'arabe avec un accent particulier, ben, on a rigolé de lui, on s'est foutu de sa gueule. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle les ennemis. Donc, c'est une expérience. Revenir, c'est une nouvelle expérience. Et donc, l'idée de la Maison de la Diaspora, c'est accompagner. On va publier, j'espère dans 1 mois, 2 mois, une étude avec l'Université internationale de Rabat, faite par un jeune chercheur, Farid Asri, qui est un belgo-marocain, sur les expériences de retour d'une trentaine de chercheurs. Mais ils ont tous, ça a été tout le temps une difficulté. C'est-à-dire qu'ils ont eu des moments de joie, des moments d'accomplissement extraordinaire et des moments de réussite et des moments de tristesse, des moments de crise. Parce que c'est comme si vous voulez faire un cheminement. Si demain, n'importe lequel d'entre nous émigre en Chine, ce sera nécessairement une expérience. Et on peut dire que pour un jeune de la 2e, 3e génération partir au Maroc, c'est comme partir pour moi en Chine. C'est pas simplement, c'est pas 2 heures d'avion. C'est 2 heures dans un autre monde qui s'est développé différemment. Mais c'est ça où l'importance à mon avis, on a peut-être besoin d'institutions nouvelles, mais il y a besoin, si vous voulez, aussi de résilience des 2 côtés. Il y a besoin de résilience, c'est-à-dire il y a besoin d'empathie aussi. C'est-à-dire que nous, je dis nous parce que j'ai vécu ici,
Mais bon, les gens d'ici doivent faire preuve d'une empathie, d'une capacité d'écoute de ce que c'est le Maroc d'aujourd'hui. Avec ce qu'il est, il n'est pas parfait. Il est loin d'être parfait. Mais c'est un pays qui est en train de faire son histoire. Pourquoi le Maroc est intéressant? C'est un pays qui fait son histoire lui-même. On n'est pas l'Irak, pour dire. On n'est pas un pays. Lorsqu'on a choisi les droits de l'homme, ce n'est pas parce que M. Bush est venu chez nous dire qu'il faut choisir les droits de l'homme. Ce que nous faisons, c'est ça que moi, je vais dire pourquoi. Pourquoi le jour où j'ai décidé de rentrer au Maroc, c'est le jour où j'ai vu une manifestation à Rabat pour la réforme du statut personnel et une manifestation à Casablanca contre la réforme. Vous vous rappelez pas parce que vous êtes très jeune. Il y avait 200 000 ou 100 000, 100 000 marches. En tout cas, beaucoup à Casa et beaucoup à Rabat. Par hasard, j'étais à Rabat, j'ai vu la manif, j'ai pris une voiture, je suis allé à Casa pour voir l'autre. Et je me suis dit, un pays qui se bagarre pacifiquement sur une question aussi importante que l'égalité homme-femme, c'est un pays RZ. Quel avenir. Parce qu'il se bagarre pacifiquement. C'est ça le Maroc. Et c'est ça mon principal message. Ça veut dire que lorsqu'on a fait l'instance équité et réconciliation, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les problèmes que nous avons eus en droit de l'homme, qui étaient des problèmes très difficiles. Torture, enlèvement, renversement de l'État par les armes, des choses lourdes. Qu'on a fait nous-mêmes à nous-mêmes, binatna. Et on a dit, cela, on va en parler, on va en discuter. On va passer ça à la télévision, en direct, pour tirer des leçons pour l'avenir. C'est ça quand même. En même temps, il y a eu le rapport du cinquantenaire. C'est un rapport qui a évalué ce que nous avons réussi en matière de développement et ce que nous avons raté. C'est comme le rapport sur le nouveau modèle de développement. Nous, on n'a pas besoin que la Banque mondiale vienne nous dire ce qu'on dit. On le fait nous-mêmes. Et c'est ça qui est essentiel. Et c'est ça, participer à l'aventure marocaine aujourd'hui, c'est participer à ça. C'est dire, on va faire l'évaluation, y compris du CCME. Par exemple, moi, je l'ai entendu aujourd'hui pour la première fois, mais on m'a rappelé ça. Quelqu'un m'a dit, moi, je suis très fier d'avoir fait plus de 200 livres au CCME. C'est l'institution qui a produit le plus de livres. Moi, je dis, c'est une bonne chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous travaillez qu'avec les élites. C'est Diolorel Psouba. J'ai entendu, ils font que des études. Ça m'a commencé à faire des études, c'était une mauvaise chose. Bon, donc c'est ça, à mon avis, aujourd'hui. Participer à un pays qui essaie d'être maître de son destin. On n'a pas une force des Nations Unies qui... Est-ce que le CCME a des antennes? Si vous le permettez. Comment? Ça, si vous voulez, moi, tout à l'heure, je crois que j'ai répondu à cette question. Oui, sérieusement. Alors, moi, si j'ai une... Parce que là, on se rapproche de la fin. S'il y a, sur n'importe quel sujet, à votre initiative, une possibilité d'avoir un moment de discussion plus long, à partir d'un texte écrit, j'insiste. Dossier. Non, à partir d'un argumentaire. On mêle en même temps la recherche et l'action. Parce que si vous voulez, toutes ces questions de suite, il y a des travaux là-dessus, il y a des recherches. On mêle les deux, moi je suis preneur, y compris sur le plan financier, pour aider, quel que soit le sujet. S'il y a sur une question essentielle des dossiers comme d'atteinte aux droits fondamentaux, moi je ne peux pas promettre que la justice marocaine est parfaite, hein, parce que nous savons qu'il y a des problèmes. Il y a eu une commission que Sa Majesté a mis en place pour la réforme de la justice, qui a fait un rapport. Est-ce qu'on a réalisé tout ce qu'il y a dans ce rapport? Non. J'ai fait partie de cette commission, donc je sais. Mais s'il y a sur des atteintes fondamentales aux droits des dossiers bien documentés, je peux accompagner le travail. C'est mon devoir, je veux dire. C'est me mettre en contact. C'est Menalilou, le médiateur du royaume, c'est un homme rigoureux, travailleur et ouvert. C'est aucun problème. Tout en respectant quelques principes. Par exemple, on ne peut pas intervenir dans les affaires de la justice en cours, même si n'est acheté. On ne peut pas, sinon l'indépendance de la justice n'a plus de sens.
Donc, c'est le dernier point simplement, mais pour être, j'insiste sur la capacité d'auto-organisation. Les plateformes, les fédérations, c'est absolument fondamental. Et je crois qu'on a, tout le monde vit, puisqu'on vit en France, l'expérience, par exemple, des associations portugaises. Voilà une population qui pratiquement est venue. Les Portugais ne sont pas venus avant nous. On est venus dans l'histoire de l'immigration pratiquement en même temps. Voilà une population qui nous ressemble et qui a une capacité d'auto-organisation absolument extraordinaire. C'est vrai que pour eux, les organisations villageoises jouent un rôle très important, lié à l'Église. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'organisent, il y a une association villageoise autour d'une église. De là-bas, et ça joue un rôle apparemment très important d'après ce que j'ai pu dire. Voilà ce que je voulais dire. On a encore. Ah oui, c'est relatif. L'accord avec l'OCDE. Alors, le Maroc a signé un accord avec l'OCDE qui facilite, enfin qui organise, qui rend obligatoire et opérable la transmission des informations financières sur toutes les personnes, tous les nationaux des deux côtés. Ce n'est pas un accord sur l'immigration, c'est un accord sur la transmission des données. Cet accord est un accord légal. Il n'est pas encore ratifié par le Parlement marocain. Donc, il n'est pas encore opérationnel. Donc, je pense que le Parlement marocain, j'ai aucune information pour savoir quand il va le ratifier. Mais il n'est pas encore entré en vigueur. Il va. Non, il n'est pas ratifié et la mise une fois qu'il est ratifié, ce sera opérationnel en 2025, je crois. 2025. Bien, d'accord. Deux, comme principe, j'ai des réponses de principe. Premier principe, on ne peut pas être contre la transparence financière. Pour les Marocains, pour les étrangers, s'il y a c'est comme un trafiquant de drogue qui a un compte au Maroc, il faut qu'on ait la capacité de. Donc, on ne peut pas être contre le principe de la transparence financière. Connaissant un peu l'immigration marocaine, je ne pense pas que les immigrants marocains ont des milliards cachés, ni là-bas, ni ici. C'est une population qui reste une population pauvre, qui s'est bagarrée pour avoir un minimum de vie digne, et c'est ça, la majorité, l'écrasante majorité des immigrants. Trois, on ne peut pas être, les lois ne sont pas rétroactives. C'est-à-dire, à supposer que j'ai caché quelque chose aux impôts dans le passé, une loi n'est pas rétroactive. Donc, il n'y a aucune raison qu'on applique les dispositions de cet accord à des Marocains qui auraient caché une petite maison ou il y a 10 ans. Il n'y a aucune raison pour que ce soit. Voilà. Alors maintenant, moi je pense que, je crois qu'il y a de la fausse information qui circule encore. Et je crois que le gouvernement marocain n'a pas fait le travail d'information comme il le faut. Il y a eu un communiqué de la Direction générale des impôts. Mais donc il faut que le gouvernement marocain, par son réseau diplomatique aussi, c'est pas Cédric qui est en cause, mais il faut que ça vienne de temps, évidemment, il faut qu'il y ait un travail d'information fait. Autre chose, je pense qu'il y a des individus dans la communauté marocaine qui ont peut-être, eux, des choses à faire. Ils sont quelques-uns. Et je crois qu'ils nourrissent la rumeur. C'est une rumeur. Et bon, voilà, donc c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je vois que le Parlement marocain, comme on dit en français, se hâte lentement. Et que ils n'ont pas ratifié. Hein? دابا الله يحفظك كان تبع الصحفيين مع الاسف كاين ابواب تيجيني نهضروا عليهم يعني هذا الشيء دار واحد البلبله والناس بزاف تنبغي يعني البروبليم باش يعني الغوفرنمون غادي وزاره الخارجيه غادي n'a rien dit.
Pour savoir, nous avons une permanence sociale. Pour ça en ligne, ils entendent. Sinon, شكرا سيدريس معك كلمة موجود réseau des entrepreneurs. La question كانت عندي قبل انه انا كان سي ترو اكتيف في لي ريزو سوسيو يعني هذا واحد بزاف هذا المشكل ديال تبادل المعلومات وديال الفلوس وحنايا الوفاة المنطقه ديالنا شويه هذاك الشيء يعني الناس زعما سي غير بروبليم فهمتي ودابا كاين حتى بعض الاشاعات انه سيدنا هذاك الشيء وقف وشي كل واحد واش كيدور واش كيقول يعني تفاجأت منين قلتي تا aucune انفورماسيون زعما جيت قلت بغيت نسولك زعما على هذا الشيء سي فري وي بيان سور vous avez raison دابا المشروع تدخل البرلمان اون فوا لي بارلمونتير بوتيت توتال ان شاء الله الا عندهم شي معلومات المهم هذا الشيء في لي ريزو سوسيو كل واحد كيقول ما كاينش معلومه صحيحه شي مؤسسات سميه يعني هذا سان بروبليم سي بوكو يعني حتى يرجع كان ان شاء الله الرباط غادي يديروا شي كومونيكاسيون غير رجع باش تبقى معنا كتجي على هما 10 سنين دوزيام كيستيون سي دريس ديال واحد ديال المشكل ديال الاستيان العقارات على العقارات المشكل اللي كاين دابا بنادم ملي كيمشي كيلقى الدار ديالو داوها له ولا فيها الكرايه ولا فيها بزاف د الحوايج داوها له المشكل ما كيمشيش غير الكوميساريه كيستقبلوه مزيان والمحكمه كدير كيمشي لي ريزو سوسيو وكيمشي لي ريزو سوسيو كيعاود هذاك الشيء صافي تري مال وسان فري سوفرونس وهذاك الشيء ما كيشوفوه الناس دي ميلي دو فيو والناس كيخافوا باش يمشيو ويشريو شي حاجه سان فري بروبليم دابا ماشي القضيه كتكون في لا جوستيس ولا في الكوميساريات زعما الوكيل المالي كل هذيك الشيء تفضلوا ولكن سي لون ولكن بنادم كيمشي للدار ديالو كينعس برا كيدير القيدون حدا الدار وكينعس برا والناس كيشوفوا هذاك الشيء كل واحد اللي عنده شي حاجه كيصور دابا زلامون لان كيشوف كيقول يعني لعله على اساس سيدنا ولا وزير يشوف ما عندوش الثقه هذاك الشيء كيشوف هذاك الشخص يتصرف لعله وعسى شي واحد كبير يدخل يفضي هذا المشكل يعني هو بالبكاء والولاد وكيسمح له الخدمه ومريض والحياه ديالو كيخدم كيشري هذاك الدار ولا هذاك الارض دونك يعني كنشوف حتى انتم عندكم واحد متخصصين في العماره ديالكم جوريست يمكن عندكم واحد الدور اللي غادي تلعبوا في هذا الشيء شكرا لك. La question est vraiment pratico-pratique. La permanence sociale d'association, qui est pour la déclaration des impôts, la question des cas de trop déjà l'apparition de déclarer vos biens à l'étranger, ou les qui ont l'aide sociale, ils s'en foutent, ils déclarent ce qu'ils veulent, mais ils prennent en considération les biens à l'étranger pour justement que la CAF, etc., décide le montant accordé. Et donc, la question de l'obligation de la ديما هي واش المغرب الا ما كتبنا je suis d'accord mais je voulais que transparence il faut déclarer ce que vous avez on ne peut pas les encourager باش يكذبوا mais تقول لك si jamais انا نكذب واش المغرب غيعطيهم des informations c'est la question donc c'est comme ça حنا au moins la permanence sociale ديالنا خص يكون عندنا les données justement ديال ce qui va être fait. Est-ce que le Maroc va donner des informations France par rapport aux biens اللي عندنا في البلاد ولا لا؟ باش حنا نعطيو l'information la plus stricte لعباد الله باش ملي يكونوا يديكلاريو ويعرفوا راسهم شنو كيديروا كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. Salam alaikum. Vous avez dit pour la transparence financière. Et d'un autre côté, vous dites que, enfin, c'est encore une loi, le premier bloqueur au niveau du Parlement. C'est un accord, oui. Un accord, elle est passée. Hein. Enfin, il y a l'accord, il a été signé, et je me demande si celui qui l'a signé est en bon état ce jour-là. Donc, si je comprends bien, vous êtes pour la transparence et donc pour la loi. Donc, pour que le Parlement vote. Ah, voilà. Ça va maintenant. Là, j'en reviens sur une question qui est très essentielle. C'est quoi l'objectif là? Bon, là, vous êtes franc et je suis franc. Vous dites, vous voyez, il est pour. Voilà, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça c'est pour plaisanter. Non, mais dites que vous plaisantez. Non, je plaisante bien, d'accord. Non, c'est pas une plaisanterie. Non, c'est pas une plaisanterie.
Donc, sur cette question, vous êtes pour. Voilà. Moi, je reviens sur quelque chose qui est très important. Et يوما اللي بالنهار واش انا اكثر من هذا وطنيه الله اعلم لان تنشوف هذا تقول على رشيد يزامي هضرت على دي تيست وهذا كتعرف بان واش عرفت بان كاينه اللي كنت في امريكا كتفورمي دي ستوديو كيدوزو مات سبيسيال مات سوب مات بي كيجيو هنايا كيديروا لي زيكول بوليتكنيك وشكون اللي كتحكم عليها؟ الفرنساويين كيمشيو كياخذوا لا كريم دي كريم وكيجيبوها هنا كنبغيو كيتفرجوا les Américains, ça fait pas d'ici. Il faut la science, il faut la physique, les maths. Nous avons les ressources humaines qu'il faut. Nous avons les ressources naturelles qu'il faut. Moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un au Maroc qui dit, ouais, voilà, on peut faire une école pareille, en parallèle. On a fait une belle strafe, on travaille. Mais elle me dit, pareil, ça, j'ai dit, dans les 80, à la fin des années 70, les laboratoires français, les laboratoires français, en maths, physique, chimie, biologie, il y avait beaucoup de Marocains. Je pense 40 000. 58 ans, le Maroc est en voie de développement. Moi, je sais pas, est-ce qu'il y a un manque de vision? Est-ce qu'il y a un manque de gens patriotes? J'en sais rien. Il y a des gens qui s'occupent d'eux-mêmes. Je veux un Maroc puissant économiquement, militairement, industriellement. Il y a tout. Les grandes initiatives, les reproductions de la humanité. Il y a madame Malik, moi, je travaille dans la communauté. C'est une question que je me pose. Donc, 20 ans, il y a juste 20 ans. Alors, en tant que prof, ça va se faire. Un des problèmes. Et on met le moyen. Et les problèmes, pour les enfants de sa fille, à chaque fois que des étudiants, il y a grand chose. Il y a des moyens qui sont au Maroc. Alors, je ne comprends pas trop l'arabe, mais en gros, je suis d'origine de Nador, donc j'ai compris. En gros, je vais faire une transition par rapport. C'est une transition par rapport à ce qu'il a dit, ce que je pense avoir compris, et j'ai compris un peu la colère, l'agacement de beaucoup de personnes qui ont étudié et que le Maroc manque en fait de ces personnes-là. La fuite des cerveaux, un peu, hein, c'est ça? C'est ça. C'est ça, d'accord. Donc moi, je suis docteur Patrick Saïda, je suis médecin généraliste, acupuncteur, spécialiste en sommeil et d'autres formations. Je dois venir vous voir. Je suis aussi installée à Colmar, avec mon mari aussi qui est médecin. Et je voulais dire justement que, peut-être pas trop s'énerver, mais on est dans une période de transition. Pour ma part, ce que je pense, le Maroc est en train de grandir, d'évoluer, d'avancer. Il y a des personnes comme moi qui sont intéressées justement pour voir ce qui est invité par le consul qui vient d'apprendre qui parle, c'est un peu triste, mais bon. Voilà, donc pour justement faire développer le sujet, c'était les attentes des Marocains du monde, leur contribution au développement du royaume. Le sujet m'intéressait parce que moi, ça m'intéresse de développer notre pays avec les compétences qu'on a acquises ici, grâce à nos parents qui ont immigré, qui ont fait de leurs des sacrifices. Et nous, on est le résultat de leurs sacrifices. Et on a le droit et le devoir justement d'intervenir et d'aider et de revenir, pourquoi pas, dans notre pays pour l'aider à grandir. Et là où vous dites que c'est important par rapport à la mobilité des comment vous avez dit ça, la mobilité des compétences, ça c'est génial, mais comment procéder, comment faire? Moi, j'ai pas mal de personnes dans mon entourage, qui soient médecins, ingénieurs ou autres, qui se posent la question de retourner au pays. Mais comment leur faciliter ça? Comment faire concrètement? Vous dites qu'il faut s'organiser. Déjà, nous, les médecins, on a du mal à s'organiser pour manifester. Alors, pour s'organiser pour faire autre chose, c'est encore davantage compliqué. Comment concrètement aider ces personnes, ces cerveaux, justement, que vous dites,
il y en a beaucoup. Il y en a dans les hôpitaux, des médecins, la plupart, c'est beaucoup de Marocains. Ben, des fois, ils veulent, hein, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Comment les aider? Voilà. Merci. Bon, si vous permettez, si vous permettez, Cédric, revenons à ce qu'a dit Siraté pour les demandes au niveau de l'association. Je voudrais juste préciser, mais j'essaie justement de m'informer sur l'échange automatique d'informations. Il concerne précisément les comptes bancaires. Il n'est pas les biens, عنده عمارة ولا عنده appartement. Le compte bancaire, يعني هو l'échange d'informations sur demande du pays اللي يكون حتى هو signataire. Donc les comptes bancaires parlent donc du point de vue social. Ils vont l'utiliser du côté social, c'est possible. Mais là, les comptes bancaires, j'ai bien lu dans la soumission, il a été signé jusqu'à présent par 61 pays où ça avance, où la loi 12 s'applique dans 2 ans. Il y a le compte bancaire. Donc, je passe donc Paul Sylvestre pour répondre aux autres questions. Ah oui. Il y a une question, si vous voulez. Tout à l'heure, je réponds au docteur et au monsieur le professeur. En même temps, il y a un élément tout à l'heure que j'ai dit, et je pense que c'est le moment de le redire. Moi, j'ai jamais défendu l'idée, je critique ce qui se passe au Maroc, publiquement au Maroc. J'ai passé ma vie à critiquer, donc mais je pense que la critique doit être accompagnée de 2 choses. D'une part, ce que j'ai appelé au début l'empathie, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui est en train de se passer et les dynamiques qui sont en train de se passer. Et deuxièmement, essayer d'agir modestement là où on est, à un poste de responsabilité, ou là dans la société, ou là au niveau associatif, ou en inventant, comme tout à l'heure notre ami entrepreneur nous a invités, en inventant de nouvelles modalités de le faire. Donc, la critique totale et les affirmations globales, moi je pense que ça ne nous aide pas beaucoup. Allez. Pourquoi au Maroc, il n'y a personne qui réfléchit? Au Maroc, il y a des gens qui réfléchissent. Au Maroc, il y a des gens qui se bagarrent tous les jours. Au Maroc, il y a des gens qui se battent, qui travaillent 16 heures, 18 heures et qui ne sont pas bien payés. Tous les matins, il y a des millions et des millions de Marocains qui se réveillent et qui travaillent là où ils vont travailler avec courage, ténacité et pour nourrir leur famille et pour dire leur nom. Tous les jours, il y a des Marocains qui critiquent, tous les jours. Et c'est ça tout le temps. Et à mon avis, professeur Lasmartini, sérieusement, c'est ça qui fait le Maroc. C'est pour ça qu'on ne va pas parler de patriotisme ni des uns ni des autres. Hein. On est tous patriotes, on aime tous et le pays et l'humanité et tous les humains. Hein. Mais fondamentalement, c'est un pays, moi je dis, c'est un pays qui bouge de lui-même. Alors on peut estimer que le rythme est trop lent. On peut estimer que parfois la justice ne fait pas son travail, que les acteurs politiques ne font pas leur travail, que le CCME ne fait pas son travail. Et c'est légitime. Walakin, c'est un pays qui bouge. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec votre affirmation, votre description des bleds. Mais votre colère peut être entendue. C'est-à-dire que je n'ai pas décrit le pays, il y a un manque. Il y a un manque. الله يحفظك عاونا اجي عاونا الله يحفظك الله يحفظك مرحبا بك يلا يا حبيبي لا صح on va pas laisser الله يخليك الله يحفظك fais cette école je suis prêt à aider pour ramasser l'argent des bourses bénévolement d'accord voilà pour l'école voilà ça. Ouais. Donc, simplement, il faut à partir d'un certain moment, ne pas tout attendre de l'État. Je l'ai dit, je le répète. Il faut de l'auto-organisation. Je sais que la colère, À l'époque, avec Mitterrand, on a dit écoutez, nous sommes en retard sur le temps robotique par rapport à l'Amérique, par rapport au Japon, par rapport à l'Allemagne. Il faut bouger. À ce moment-là, Mitterrand, il a commencé à dire justement
à faire avancer la recherche, là. Et au bout de fait, vous allez des années dans rattraper le retard. Donc, vous voyez, c'est des idées, c'est des gens qui décident. Donc, c'est facile. Donc, الله يخليك. عندك لاحظك عندك الله يخليك عندك la recette. La recette. Là, je vais être un peu. Il y a la recette du développement, c'est comme la potion magique. C'est comme la potion magique. مرحبا بك. مرحبا بك. وصلت. وصلت. مرحبا. مرحبا سيدي. مرحبا. D'accord. L'autre petite remarque très rapide, et je vais donner la parole à madame avant de. Cette question de la confiance est fondamentale. Et elle est fondamentale. Une des difficultés marocaines, mais entre la communauté marocaine c'est qu'on a une faible confiance dans un certain nombre d'institutions. C'est ça qui empêche aussi la participation du Maroc au développement, la participation du Maroc au développement. Il faut, la confiance se construit, elle vient pas de. Elle se construit. Elle se construit dans un rapport. C'est pour ça qu'il faut multiplier. Tout à l'heure, Latif a dit on fait déjà quelque chose au Maroc. Je le sais, Latif Ouelakine, il faut multiplier les possibilités de contact. Il faut qu'on apprenne à se connaître. Parce que ce n'est pas parce qu'on est tous marocains qu'on a la même connaissance de la réalité. Non. De là où il est. Donc il faut qu'on rapproche les points de vue. Et c'est ça l'enjeu principal. Madame. Et après là, madame là-bas. Ah, au médecin. Oui, excusez-moi. Oui, je me disais, je suis en train d'oublier quelque chose. Il y a un réseau des compétences médicales marocaines du monde. D'accord. L'actuel président, c'est Haddad. Je vais vous donner son adresse dès la fin de cette discussion. Donc, il y a un réseau de compétences marocaines du monde. Aujourd'hui, s'il y a un secteur où il y a du développement, des possibilités d'investissement, public et privé, des demandes incroyables, c'est la médecine. C'est vraiment un des domaines où il y a le plus de potentiel de développement. On est en train de faire quelque chose d'assez extraordinaire, qui vous semble normal lorsqu'on est en France, qui est la généralisation de la couverture sociale. Le chantier que ça va se faire avancer, c'est celui de la généralisation de la couverture sociale. C'est un chantier énorme sur le plan du financement, de l'organisation. C'est énorme et compliqué. Donc, il y a du potentiel. Et il y a une loi, c'est Sa Majesté qui a demandé à ce qu'il y ait une loi qui facilite l'installation des médecins étrangers. Étrangers, pas simplement marocains. Pourquoi? Et c'est là où ce que je voulais, et ça voudrait le coup qu'on ait beaucoup de temps pour en parler. Les pays du monde qui attirent les compétences, les cerveaux comme on dit, n'ont pas une politique que pour leurs nationaux. Ils cherchent des compétences, quelle que soit la nationalité. Et les pays de l'OCDE, ils ont développé un indicateur de 7 conditions pour attirer les cerveaux. La bataille qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau mondial, c'est sur, grosso modo, les États-Unis attirent les cerveaux de l'Europe et l'Europe attire les cerveaux du Sud. Je schématise un peu. Deuxièmement, il y a une bataille mondiale pour attirer les étudiants. Le Maroc est pas mal placé dans cette bataille. C'est-à-dire qu'on est ce qu'on appelle un hub émergent d'étudiants qui attire les étudiants étrangers. Mais on est Mazaline. Eh ben voilà, c'est pas tout mal. Par exemple, il y a des universités, c'est comme ça qu'ils veulent apprendre. Surtout si, comme mon fils, il tombe amoureux, ça fait. Ça allait tout de suite. Donc, ce qui est bien, si vous voulez, c'est qu'il y a, mais c'est un débat et il y a des possibilités. Vraiment. Il y a, là, il faut les contacts, simplement. Mais en même temps, ça ne va pas être facile. Il y a un livre qui vient de sortir, je vais vous le forwarder, des médecins marocains qui s'inquiètent du départ des médecins. La Fédération des médecins marocains du secteur libéral s'inquiète du départ des médecins. Grosso modo, on forme 2000 médecins par an et 600 qui partent. Au Canada, en Allemagne par ici, et l'Allemagne a une politique d'attraction. Donc, ce que le CCME préconise, on dit qu'il faut passer d'une politique de mobilisation des compétences, il faut la continuer à mobiliser les compétences marocaines,
Mais il faut élargir l'offre Maroc pour attirer d'autres nationalités. Par exemple, les étudiants marocains en Europe, lorsqu'ils finissent leurs études, ils ont des facilités de séjour pour avoir. Nous, on ne permet pas ça aux étudiants étrangers qui sont chez nous, par exemple. Mais on pourrait multiplier les exemples. Ça se travaille. Idriss, il y a eu des questions en ligne auxquelles vous n'avez pas répondu. Il y a des partis politiques, Zakia, et il a aussi posé une question sur comment intégrer le CCME. Et Madame Melika, elle a posé des questions sur les étudiants. Oui, donc trois thématiques. Ah, mais les étudiants, il y a aujourd'hui la population étudiante marocaine est ce qu'on dit en mobilité internationale, c'est-à-dire qu'ils étudient à l'étranger. On est les premiers en France, 42 000 étudiants marocains, et il y a grosso modo 60 000 étudiants marocains à l'étranger. Il y a quelques problèmes matériels qui ont été soulignés, mais que je connais pas très bien. Est-ce que les banques suivent ou pas? Mais fondamentalement, une des questions qu'ils nous ont posées, c'est comment permettre à une partie de ces étudiants de revenir au Maroc après leurs études. C'est ça une des interrogations. Où là, à minima, qui était aussi Cheikh Ben Moussa lorsqu'il était en poste à Paris, il disait il allait voir des étudiants marocains qui approchaient du diplôme et il leur dit, vous êtes en train de choisir votre carrière professionnelle, vous pensez aux États-Unis, vous pensez à un autre pays européen, pensez aussi au Maroc. Mettez le Maroc comme une des possibilités. Pas la seule, mais une des possibilités. Et je crois que, à mon avis, on a besoin d'animer, c'est-à-dire de rester en permanence en contact avec les étudiants par l'animation et par une vie culturelle importante. Parce qu'en fait, ils viennent ici, on les lâche dans... Il y a 2 ou 3 associations qui sont très actives, notamment l'association des Marocains des grandes écoles, la LGE, avec laquelle on travaille chaque année. Et il y a aussi l'association Jeunes Marocains Entrepreneurs qui fait chaque année un salon pour que les étudiants marocains rencontrent les grandes entreprises marocaines. Et chaque année, on est partie prenante de ce salon, mais il y a beaucoup plus à faire, c'est clair. Sur les partis politiques, moi, je n'ai pas beaucoup de commentaires à dire. Tous les partis politiques marocains ont essayé d'avoir des sections à l'étranger, tous. Ça marche plus ou moins. Moi, à mon avis, c'est parce que les jeunes Marocains qui veulent faire de la politique vont dans les partis de leur pays de résidence. Ce que je constate. C'est pas parce que je constate que des jeunes d'origine marocaine s'investissent dans la vie politique en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Je veux dire, et donc, le constat, c'est pour ça que je pense que, malgré ça, ça va relancer la discussion sur la représentation, mais je ne veux pas la relancer. Je constate, c'est ça que je constate. Et que donc, la question, c'est quels sont les rapports que le Maroc, du point de vue du Maroc, peut entretenir avec ses élus sans les ennuyer dans leur carrière politique. Je pense qu'au niveau de la coopération décentralisée, c'est-à-dire entre collectivités, il y a énormément à faire. C'est pour ça que, malheureusement, ce n'est pas le moment, parce qu'il y a d'autres éléments, mais lors du séminaire avec l'Association des régions du Maroc, on a évoqué la question de la coopération décentralisée comme une des pistes d'avenir. Si vous avez des élus qui font du rapprochement, et il y a des élus déjà qui le font, je veux dire, beaucoup d'élus qui font ce travail, parce qu'on a besoin de l'expertise des collectivités territoriales européennes. C'est sûr. Une nouvelle loi. Il va y avoir une nouvelle loi qui va être votée par le Parlement. Le projet de loi n'est pas encore en discussion, et c'est ce projet de loi qui va déterminer, si vous voulez, les modalités de choix, de sélection des membres. Toutes les institutions constitutionnelles, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que le CCME, jusqu'ici, dont les lois ont été votées. Ils ont prévu, grosso modo, 3 autorités pour nommer. Le chef de l'État, Sa Majesté, le chef de gouvernement et les 2 présidents des 2 chambres. Ça, donc voilà, mais là aussi, ça pourrait faire l'objet d'une réunion, mais là aussi bien préparée.
il faut qu'on examine comment les autres conseils, il y a 18 conseils dans le monde, comment les autres conseils, et là aussi on va publier une étude là-dessus, comment les autres conseils ont prévu la nomination. La question c'est, est-ce qu'on peut imaginer que des Marocains fassent acte de candidature, et dans ce cas-là, à qui? À quelle instance? Et quelles modalités on pourrait imaginer, réfléchir pour sélectionner? Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le nombre des membres du futur Conseil, 300 disons, ou les 200, la majorité, l'écrasante majorité des cadres marocains, des compétences marocaines, des talents marocains vont rester à l'extérieur. Même si vous faites un conseil de 300 personnes. Donc la question aussi posée, c'est comment travailler avec ceux qui ne sont pas à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a besoin de plateformes, d'organismes divers et variés. Par exemple, aujourd'hui, on sait que dans tel domaine, l'aéronautique ou la médecine, il y a des regroupements des réseaux de Marocains du monde qui sont plus ou moins représentatifs. Mais ils existent. Et c'est pour ça qu'il faut des fédérations pour pouvoir réfléchir. Mais s'il y a des idées en la matière, moi, je suis preneur, hein, vraiment. Oui, merci. À vrai dire, si les amis, il a un vol à 19h. Je vais donner juste la possibilité, Sinordine, qui nous aide beaucoup, Barakallah, avec Sinordine pour la retransmission en ligne. Tu vas rapidement vers la question avec Sinordine, on a 5 minutes. On risque de le rater. Mais Sinordine, Oui. juste un mot. S'il est sur un sujet, je répète ma demande et mon offre. S'il y a un sujet sur lequel vous pensez qu'il faut approfondir, moi, je suis disponible. Hein. Je peux venir sans problème. À partir du moment où il y a un débat sur un argumentaire raisonné, mais si le consensus, hein, y compris pour allumer la discussion. Oui, salam alaikum, barakallahu fikum ala la conférence qui était organisée à la dernière minute. Ça répond à quelques questionnements de nos compatriotes qui sont en ligne. On aurait tous aimé que l'intervention de Sidi Azemi serait une conférence sur une thématique pendant laquelle on aurait aimé entendre par exemple un état des lieux du CCME depuis le début, et puis après l'intervention des compatriotes, donc, et surtout la société civile, pour vraiment sortir donc avec un bilan positif de cette intervention. Donc moi j'interviens en tant que acteur associatif et trésorier et l'un des membres fondateurs de Mid France Maroc, qui est une association qui est créée autour dans le Grand Est, une association qui répond à toutes ces demandes, qui est presque un petit peu ce n'est pas pour faire de la publicité, on n'en a pas besoin pour l'instant. Au contraire, Cédric pourrait en témoigner. On avait répondu à un appel, donc, et puis on s'était trouvé, je pense, à répondre à toutes ces questions posées et à toutes les questions que vous avez posées. On a compris qu'il y a tellement de problèmes et je ne pense pas que c'est la CCME qui allait répondre à tous ces problèmes parce qu'elle ne peut pas se substituer à la loi, aux tribunaux, à des problèmes parce qu'on n'a pas tous les éléments. Et on va transformer un conseil qui était fait par un Daher pour qu'il réponde à une 13e région qui est les Marocains du monde. Je pense que chaque personne d'entre nous ici, que ce soit un citoyen qui œuvre personnellement ou des personnes des associations, quand il avait créé son association, c'était pour aider dans son petit coin, dans le quartier, comme elle a dit notre docteur, donc, et Malika Galé aussi. On avait tous essayé chacun de résoudre un problème, les problèmes des étudiants, des citoyens, des soutiens scolaires, de beaucoup de choses. Et d'un coup, on s'est retrouvé presque tout seul. On a besoin d'aide, on a besoin de fonds, on a besoin de moyens humains et tout ça. Et là, on se retourne, on dit, bah, l'État ne vous a pas peut-être aidé. Donc, je pense qu'il faut qu'on rassemble nos forces et faire un état des lieux de toutes les listes qui sont, d'une liste exhaustive ou bien étalée de tous les problématiques et essayer d'en résoudre au moins une partie de ces problèmes. Mais ma question, c'est, Yazami, le conseil du CCME, qui est une instance officielle,
et que le constat avec Sid Respaisi, on avait fait une conférence post-discours royal, et ce qui était relevé. Sinon, s'il te plaît, la question. La question, vous l'avez dit au début, Sid Yazami, vous avez dit que on n'arrivait pas à comprendre la diaspora. On n'était pas convaincus. Moi, personnellement, j'étais pas convaincu. Là, maintenant, est-ce qu'il y a une nouvelle ère? Est-ce que vous allez prendre vous-même le stylo rouge pour essayer d'effacer les erreurs et partir sur d'abord une réconciliation, parce que vous étiez déjà dans une instance qui s'appelle réconciliation avant. Quels sont les moyens que vous avez sous la main pour qu'on passe d'un citoyen de diaspora fâché à un citoyen collaborateur? Est-ce qu'il y a vraiment les moyens qui sont en place pour qu'on réponde une fois pour tous et qu'on se mette la main dans la main pour avancer? Parce que si on râle tous les jours sur ce qui se fait, je ne pense pas qu'on va avancer avec une 13e région qui a plus de moyens que d'autres régions, je pense, au Maroc. D'accord, merci, Simon. Non, mais j'invite notre ami à organiser une rencontre et je viendrai avec plaisir pour essayer de discuter de tous ces points parce que ce n'est pas à la fin d'une conférence. Vous avez un certain nombre de convictions, monsieur, que je respecte. Je ne suis pas d'accord avec la quasi-totalité de ce que vous venez de dire, mais il nous faut plus de temps pour en parler et échanger longuement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je réitère ma proposition. Je suis prêt à venir à votre invitation quand vous voulez à la Rasir Aïnia et ce ne sera pas improvisé. Ben, barakallahu. تجي لندوز فيها غير بلاتي غير ندوز غير واحد. ميرسي بوكو الوقت ما سعفناش يعني اون فوتر نون سي محمد عاوتاني اونكور اون فوا نوتر كاليغراف il a fait un portrait ديال سيدي كون كادو اون فوتر نون بارك الله فيكم شكرا